welcome to AK Prime Math Academy. In this video session, we'll discuss Lagrange's mean value theorem numerical questions. Okay, so first of all, Lagrange's mean value theorem ante enti, dani statement ante enti chusukundam. Lagrange's mean value theorem yokka statement enti ante, let f of x be a function such that f of x is continuous in closed interval a comma b, f of x is differentiable in open interval a comma b. Also, then there exists at least one point c in open interval a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ఇక్కడ f of a not equal to f of b, f of a not equal to f of b. In case f of a equal to f of b అయితే మనకు రోల్స్ థీరం కిందికి వచ్చేస్తుంది. సరేనా? రోల్స్ థీరం లో కూడా మనకు ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతాయి కదండి, అవునా? సో లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం యొక్క కండిషన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్. ఇట్ ఈస్ మీన్స్ f of x is continuous in closed interval a comma b, f of x is differentiable in open interval a comma b, then there exists at least one point c in open interval a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. అవునా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చేద్దాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, వెరిఫై లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఫర్ ద ఫంక్షన్ f of x is equal to cos x in the interval 0, pi by 2, closed interval 0, pi by 2. అవునా? సో ఈ క్వశ్చన్ మనము చేయకముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చెప్తానంటే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కాస్ ఎక్స్ అనేది ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ లో సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్, అంటే వాటి కర్వ్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవ్వదు. మీరు సైన్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ కానీ కాస్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ కానీ చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది, కాస్ ఎక్స్ అండ్ సైన్ ఎక్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ద గివెన్ ఇంటర్వల్. కాబట్టి ఫస్ట్ గివెన్ అని రాసుకుంటాను, గివెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకుంటాను. సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే, గివెన్ దట్ f of x is equal to, what is f of x? Cos x. What is f dash of x? Differentiate చేయాలి. 1 time d by dx of cos x is minus sin x. సో ఇక్కడ మైనస్ sin x అని రాసుకుంటా. దాని కింద ఏం రాస్తారంటే, క్లియర్లీ f of x is continuous. Clearly f of x is continuous in closed interval 0, pi by 2 and differentiable in open interval 0, pi by 2. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, pi by 2. సో ఈ పాయింట్ మీరు చూసుకోవాలా. క్లియర్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0, pi by 2 అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ 0, pi by 2, ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0, pi by 2. ఆ తర్వాత లగ్రాంజెస్ థీరం యొక్క 2 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కాబట్టి కింద మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే, హెన్స్ బై Lagrange's mean value theorem, there exists, ఈ సింబల్ ఏమని చెప్తారు, there exists a point small c in closed interval, open interval 0, pi by 2 such that f dash of c is equal to ఏమి, f of b minus f of a. f of b means this one is a, this one is b. f of b means f of pi by 2 minus f of 0 divided by b minus a. b minus a means pi by 2 minus 0. What is f dash of c? f dash of x minus sin x కాబట్టి f dash of c ని minus sin c గా రాసుకోవచ్చు. So this can be written as minus sin c. What is f of pi by 2? f of pi by 2 means cos of pi by 2. Cos 90 value is 0. So f of pi by 2 is 0. f of 0, cos 0 value is 1. So here we will get minus 1. Here pi by 2. In the denominator we will get pi by 2. So pi by 2, 0 minus 1 means we will get minus 1. ఎప్పుడైతే pi by 2 న్యూమరేటర్ తీసుకుంటామో it will become 2 by pi. కాబట్టి minus sin c is equal to minus 2 by pi. బోత్ సైడ్స్ నెగటివ్ సింబల్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను. సో c వాల్యూ ఎంత అంటే sin inverse of 2 by pi. అవునా? సో సి వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ లైజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0 to pi by 2. ఓకే,
Hence Lagrange's mean value theorem has been verified అని రాసుకోవాలి లాస్ట్ లో. Hence Lagrange's mean value theorem has been verified అని రాసుకోవాలి. ఇకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Find C of the Lagrange's theorem for f of x is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 on closed interval 0,4. On closed interval 0,4. ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా స్క్రీన్ లో మీద మీకు క్వశ్చన్ అయితే కనిపిస్తోంది. యాజ్ యూజువల్ గా ఫస్ట్ గివెన్ f of x రాసుకుంటాను. గివెన్ f of x. వాట్ ఈస్ f of x? f of x వాల్యూ ఈస్ x minus 1, x minus 2 into x minus 3. అవునా? సో తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటాను. మల్టిప్లై చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఎంత వస్తుంది? మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత x క్యూబ్ మైనస్ 6x స్క్వేర్ ప్లస్ 11x మైనస్ 6 వస్తుంది. ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో కూడా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. x minus 1 into x minus 2. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తా. x into x minus 1. ఫస్ట్ ఈ x తో x ని మల్టిప్లై చేయాలి. x స్క్వేర్, ఆ తర్వాత మైనస్ x into minus 1 అంటే మైనస్ x వస్తుంది. తర్వాత మైనస్ 2x, ఆ తర్వాత మైనస్ 2 into minus 1 మీన్స్ ప్లస్ 2. సో x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 వస్తుంది. వచ్చిన వాల్యూని x minus 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ x into x స్క్వేర్, తర్వాత x into minus 3x, తర్వాత x into 2. సో x క్యూబ్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x, మళ్ళీ మైనస్ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 9x మైనస్ 6. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ విల్ గెట్ దిస్ వాల్యూ. అవునా? సో నేనైతే డైరెక్ట్ గా రాసేసాను కాబట్టి మీరైతే క్యాలిక్యులేట్ చేసి రాసుకోండి. సో f of x ని నేను మల్టిప్లై చేసి రాసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ f dash of x? f dash of x ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే? x క్యూబ్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత? 3x స్క్వేర్. బికాస్ d by dx of x power n means n into x power n minus 1, and here you will get minus 12x, and here d by dx of x is 1, so 1 into 11 means we will get 11. d by dx of minus 6 అంటే 0 అయిపోతుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఇది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక పాలినామియల్ ఫంక్షన్. నేను ఇంతకు ముందు వీడియో సెషన్ లో కూడా మీకు చెప్పాను, ఆల్ పాలినామియల్స్ ఇన్ ఎక్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ద గివెన్ ఇంటర్వల్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ద గివెన్ ఇంటర్వల్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ విషయం రాసుకోవాలా. క్లియర్లీ f of x is a polynomial. Clearly f of x is a polynomial function, is a polynomial function in x, and hence it means f of x is continuous in closed interval 0,4 and differentiable in open interval 0,4. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఏ క్వశ్చన్ లో పాలినామియల్ ఇస్తారో అక్కడ మనము బ్లైండ్ గా రాసేయచ్చు. లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం యొక్క 2 కండిషన్స్ అయితే సాటిస్ఫై అయినాయి. ఏవవి? కంటిన్యూస్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఇంటర్వల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం రాసుకోవాలి? హెన్స్ బై లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం, హెన్స్ బై లెగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం there exists theorem, there exists symbol రాసేసాను, there exists a point small c in open interval 0,4 such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి చూపించాను కూడా అక్కడ. సో ఇక్కడ b వాల్యూ ఎంత? b వాల్యూ ఈజ్ 4, a వాల్యూ ఈజ్ 0. సో వాట్ ఈస్ f dash of c? ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ x you have to substitute c. So this can be written as f dash of c means 3c square minus 12c plus 11. What is f of b? f of b means f of 4. What is f of a? f of a means 0, and in the denominator we will get 4 minus 0. సో నేను నా దగ్గర ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. f of 0 ఎంత వస్తుందంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలా. f of x లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా. వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ x యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ 0. సో ఎప్పుడైతే 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామో ఇవన్నీ జీరోస్ అయిపోయి ఓన్లీ విల్ గెట్ -6. సో f of 0 వాల్యూ ఈజ్ -6. సిమిలర్లీ f of 4 వాల్యూ ఈజ్
in the place of x you have to substitute 4. మనం క్యాల్సి ద్వారా అయినా చేసుకోవచ్చు. f of 4 value is plus 6, f of 0 is minus 6, f of 4 is plus 6. ఓకే, సో ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా అలాగే రాసుకుంటాను. 3c² 3c² minus 12c plus 11. ఇక్కడ f of 0 value minus 6, sorry, f of 4 value plus 6, f of 0 minus 6 కాబట్టి it will become plus 6 divided by 4. 6 plus 6 means 12. 12 by 4 means we will get, after cancellation we will get 3. అవునా, సో ఇక్కడ 3 వస్తుంది. ఈ 3 లోపటికి తీసుకుంటే we will get minus 3 equal to 0. 11 minus 3 means plus 8 is equal to 0. మరి దీన్ని మనము క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, దీన్ని క్యాల్సిలో ఫిట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ax² ప్లస్ bx plus c equal to 0. Here the value of a is 3 and the value of b is minus 12 and the c value is 8. After substituting all these values in calci, we will get the c value as c is equal to 6 plus or minus 2 root 3 divided by 3, which clearly lies in between 0, 4, open interval 0, 4. Hence, Lagrange's mean value theorem has been verified అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. అవునా, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు మీకు ఎగ్జామినేషన్ ప్రీవియస్ JNTUA ఎగ్జామినేషన్స్ లో చాలా సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది. ఆ క్వశ్చన్ అయితే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది. ఇఫ్ 0 less than a less than b less than 1, then prove that b minus a by 1 plus b square less than tan inverse of b minus tan inverse of a less than b minus a by 1 plus a square. Hence show that అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, దీని సహాయంతో ఈ ఆన్సర్ రావాలా. అవునా, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం రాస్తానంటే సొల్యూషన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే లెట్ f of x ఈక్వల్ టు f of x నేమ్ తీసుకుంటానంటే tan ఇన్వర్స్ x తీసుకుంటాను. ఎందుకు f of x tan ఇన్వర్స్ x తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ చూస్తూనే అర్థమవుతోంది tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ a అని ఉంది. సమ్ టైమ్స్ యూజింగ్ లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అంటారు. ఇది ఖచ్చితంగా లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం క్వశ్చన్. ఇది ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ f of x ఏం తీసుకోవాలి అంటే tan ఇన్వర్స్ x తీసుకోవాలి. దెన్ వాట్ ఈస్ f dash of x? 1 by 1 plus x square. What is f dash of x? F dash of x value is d by dx of tan inverse x means 1 by 1 plus x square. అవునా, దాని కింద మనం రాసుకోవచ్చు క్లియర్లీ f of x is continuous in closed interval a comma b and differentiable in open interval a comma b. ఎప్పుడైతే గివెన్ ఇంటర్వల్ బి ఏ కమా బి ఉంటుందో అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఏం రాసేస్తామంటే కంటిన్యూస్ అండ్ డిఫరెన్షియబుల్ అని రాసేస్తాము. అక్కడ మనము ఏమి కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు. దెన్ అకార్డింగ్ టు లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరము మీకు తెలుసు ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి కింద మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే హెన్స్ బై యూజింగ్ లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఏం రాసుకోవచ్చు, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాయింట్ స్మాల్ సి in open interval a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. ఇది మీకు ముందే చూపించాను నేను మీకు. అవునా, what is f dash of c? f dash of x లో in the place of x you have to write c. కాబట్టి here in LHS 1 by 1 plus c square. What is f of b? F of b means tan inverse of b. F of x means tan inverse x. So f of b is tan inverse of b minus f of a value is tan inverse of a divided by b minus a. So this is your equation number 1. అవునా, ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఇంటర్వల్ మధ్య ఒక వాల్యూ సి ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. బై యూజింగ్ లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అక్కడ రాశాను కూడా పైన, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ వాల్యూ సి ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చా? ఆల్సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా.
ఏ లెస్ దాన్ సి లెస్ దాన్ బి అంటే ఏబిల మధ్య సి అనే వాల్యూ ఉంటుంది అని రాసుకోవచ్చా లేదా? అప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ సి స్క్వేర్ లెస్ దాన్ బి స్క్వేర్. అవునా? యాడింగ్ వన్ మొత్తానికి 1 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1 ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఎందుకు ఈ స్క్వేర్ ఎందుకు చేశాను, 1 ఎందుకు యాడ్ చేశానంటే ఈ వాల్యూ మనకు కావాలి. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఉంది, 1/1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ అంటే రెసిప్రోకల్స్. ఇంతవరకు మీకు లెస్ దాన్ సింబల్ మారలేదు, లెస్ దాన్ ఇక్కడ నుంచి అలాగే వస్తా ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే దీని రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటామో, రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటి? 1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏమి? 1/1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. లెస్ దాన్ సింబల్ విల్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ 1/1 ప్లస్ సి స్క్వేర్. లెస్ దాన్ సింబల్ విల్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ 1/1 ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇప్పుడు మీకు 1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ పైన ఉంది, తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. అందుకే నేను స్క్వేర్ చేశాను, తర్వాత 1 యాడ్ చేశాను, తర్వాత రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నాను. ఈ ప్రాసెస్ అంతా దానికోసమే చేశాను. సరేనా? అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయక ముందు చిన్న మోడిఫికేషన్ ఏమంటే ఇది రివర్స్ లో రాయండి. అంటే ఫస్ట్ ఇది రాయండి, అప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది రాయండి, తర్వాత ఇది రాయండి, తర్వాత ఇది రాయండి. సో పైన ఉండే ఎక్స్ప్రెషన్ ని రివర్స్ లో రాస్తున్నాను, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1/1 ప్లస్ బి స్క్వేర్, అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఉంది, ఇట్ విల్ బికమ్ లెస్ దాన్ 1/1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1/1 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ 1/1 ప్లస్ సి స్క్వేర్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా, అది తెచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో ఫైనలీ 1/1 ప్లస్ బి స్క్వేర్ లెస్ దాన్ tan inverse b minus tan inverse a divided by b minus a less than 1/1 plus a square గా రాసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ b మైనస్ a తో మల్టిప్లై చేస్తాను. మల్టిప్లైయింగ్ విత్ b మైనస్ a, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే b మైనస్ a డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ b స్క్వేర్ లెస్ దాన్ tan ఇన్వర్స్ b మైనస్ tan inverse a less than b minus a divided by 1 plus a square. ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి, ఈ రిజల్ట్ అయితే మనకు వచ్చేసింది. దీని సహాయంతో ఇది ప్రూవ్ చేయాలా. అప్పుడు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ నేను 1 గా తీసుకుంటాను, బి వాల్యూ 4/3 గా తీసుకుంటాను. ఎందుకు సార్ అలా తీసుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ చూడండి, బి ప్లేస్ లో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3 వచ్చింది, అంటే బి వాల్యూ 4/3 తీసుకోవాలా. ఈ π/4 చూస్తే tan యొక్క ఏ వాల్యూ π/4 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1, కాబట్టి ఏ వాల్యూ 1 తీసుకోవాలని ఈజీగా అర్థమైంది. ఇది చూసి మనకు అర్థమైపోతుంది బి వాల్యూ 4/3, ఏ వాల్యూ π/4 తీసుకోవాలని. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో నేను ఏం రాసుకుంటానంటే లెట్ లేకపోతే పుట్ a is equal to 1 and b is equal to 4/3. 4/3 నే కదా? ఎస్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 4/3 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానో b మైనస్ a 4/3 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ b స్క్వేర్. b స్క్వేర్ అంటే 16/9, 4/3 కి స్క్వేర్ చేస్తే 16/9 లెస్ దాన్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b, b మీన్స్ 4/3 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 less than b minus a. b minus a means 4/3 minus 1 divided by 1 plus 1. 1 square means we'll get 1. అవునా? కానీ మనకందరికీ తెలుసు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే π/4. కానీ ఇక్కడ మీరు కొంచెం సింప్లిఫై చేసుకోవాలా. 4/3 minus 1 అంటే 1/3 వస్తుంది. సో హియర్ we'll get 1/3 and here also we'll get 1/3. 1 plus 1 means 2. 9 1s are 9. 9 plus 16 means 25/9. 25 divided by 9. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1/3 అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ 25/9 న్యూమరేటర్ కి వస్తే 9/25 రివర్స్ అవుతుంది. ఇన్ లెస్ దాన్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4/3, ఇది మాత్రం అలాగే రాసుకున్నాను, మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే π/4 లెస్ దాన్ 1/3. ఈ 2/1 కదండి, ఇది 2/1 పైకి వస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ 1/2. అంటే 1/3 into 1/2 means we will get 1/6. and here 3 1s are 3 3s are కాబట్టి here we will get 3/25. adding π/4 on both sides ఇక్కడ అన్ని చోట్ల π/4 యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? π/4 plus 3/25 less than tan inverse of
4/3 less than pi by 4 plus 1/6. అవునా? సో ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. కావాలంటే మీరు ఒక్కసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇదండి ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనమైతే సక్సెస్ఫుల్ గా మనము ప్రూవ్ చేసేసినాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. మేబీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్. సో క్వశ్చన్ అయితే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది. ప్రూవ్ దట్ pi by 3 minus 1/5 root 3 less than cos inverse of 3/5 less than pi by 3 minus 1/8 using LMV theorem అంటే Lagrange's mean value theorem. ఈ టూ క్వశ్చన్స్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు JNTU అనంతపూర్ లో ఎండ్ ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ f of x ఏం రాసుకోవాలి బాగా తెలుసుకోండి. లెట్ f of x is equal to cos inverse x తీసుకోవాలి. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో అయితే tan inverse ఉన్నింది కాబట్టి tan inverse x తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మాత్రం f of x is cos inverse x. What is f dash of x? f dash of x one time differentiate చేస్తే -1 divided by under root 1 minus x square గా రాసుకోవచ్చు. అవునా? తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏం రాసుకోమన్నాను, క్లియర్లీ f of x is continuous and differentiable అని రాసుకోమన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇంటర్వెల్ అనేది ఏమి a, b ఇక్కడ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఈ క్వశ్చన్ లో మనము ఇంటర్వెల్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే a, b గా తీసుకోవాలి. ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యాక్చువల్ గా క్వశ్చన్ మొత్తం అడిగిండల్లా ఇది కేవలం ఇంత మాత్రం అడిగితే మనకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఏం చేయండి అంటే క్లియర్లీ f of x is continuous in closed interval a, b and differentiable in open interval a, b. సో Lagrange's mean value theorem యొక్క మనకు టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి కాబట్టి hence by Lagrange's mean value theorem, by using Lagrange's mean value theorem there exists a c in between open interval a, b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a గా రాసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ f dash of c? f dash of c means -1 by square root of 1 minus x square. So you can write it as -1 divided by root 1 minus x square. What is f of b? f of b value is cos inverse b minus cos inverse a divided by b minus a. అవునా? సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు a అండ్ b ఓపెన్ ఇంటర్వల్ మధ్య మనకు c అనే వాల్యూ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ a less than c less than b గా రాసుకోవచ్చు. అవునా? తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే స్క్వేర్ చేయొచ్చు. a స్క్వేర్ less than c స్క్వేర్ less than b స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎప్పుడైతే మనము మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తామో అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే -a స్క్వేర్ less than సింబల్ ఏమవుతుంది గ్రేటర్ దాన్ -c స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ -b స్క్వేర్. ఎప్పుడైతే 1 యాడ్ చేస్తామో విల్ గెట్ 1 - a స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 - c స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 - b స్క్వేర్. మరి దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ ఏం తీసుకోవచ్చు? వీటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ అంటే 1 by root 1 - a స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1 by root 1 - c స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1 by under root 1 - b స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. అవునా? తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనం మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఎందుకంటే -1 by root 1 - x స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను కూడా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తాను. ఎప్పుడైతే మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తానో -1 divided by root 1 - a స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ -1 divided by root 1 - c స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ -1 divided by root 1 - b స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. కానీ దీని వాల్యూ పైన ఉంది కాబట్టి తెచ్చి డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తాను. cos inverse of b minus cos inverse a divided by b minus a గా రాసేసుకుంటాను. సో -1 under root 1 - a స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ cos inverse b minus cos inverse a divided by b minus a
greater than -1 by √1 minus b square. సో ఇంతవరకు అయితే మనము 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అయితే చేసేసాము. తర్వాత ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, క్వశ్చన్ లో మనకు ఇది ప్రూవ్ చేయాలా అంటే b వాల్యూ 3/5 గా తీసుకోవాలా, ఇదైతే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ π/3 ఉందంటే కాస్ యొక్క ఏ వాల్యూ π/3 cos 60 అంటే 1/2. ఏ వాల్యూ 1/2 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2 అంటే మనకేమొస్తుంది π/3 వస్తుంది, అవునా, 60 degrees. కాబట్టి పుట్ a is equal to 1/2, పుట్ a is equal to 1/2 కామా b is equal to 3/5. సో ఎప్పుడైతే పైన ఉన్న ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో a వాల్యూ 1/2 b వాల్యూ 3/5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానో విల్ గెట్ -1 by √1 minus 1/4 and here greater than cos inverse b, cos inverse of 3/5 minus cos inverse a, cos inverse of 1/2 divided by b minus a. b minus a means 3/5 minus 1/2, 3/5 minus 1/2, అవునా, గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది -1 డివైడెడ్ బై √1 minus 9/25, 3/5 కి స్క్వేర్ చేస్తే 9/25. ఇక్కడ 4 1 jar 4, 4 minus 1 means 3/4, √3/2 అవుతుంది. √4 అంటే 2 కాబట్టి √3/4 వస్తుంది. ఇక్కడ √3/4 కానీ రూట్ సపరేట్ గా రాసుకుంటే ఎంత అవుతుంది వాల్యూ, √3/2 వస్తుంది. ఇక్కడ 25 minus 9 means 16/25. √16 అంటే 4, √25 అంటే 5 కాబట్టి కింద ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 4/5. ఇక్కడ 2 3 jar 6 -5/10 అంటే 1/10 వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 1 divided by 10 వస్తుంది, అవునా. సో ఇక్కడ -2/√3 గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ -2/√3 అండ్ ఇక్కడ -5/4 గా రాసేసుకోవచ్చు, అవునా. తర్వాత నెక్స్ట్ cos inverse of 1/2 అంటే ఎంత π/3. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ π/3. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా 1/10 ఉందంటే ఇక్కడ పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది 10 అవుతుంది. ఆ 10 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే మనం 10 తో డివైడ్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. 1/10 వెళ్ళిపోవాలి అంటే 1/10 తో మనం 1/10 వెళ్ళిపోవాలి అంటే మనం 10 తో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ 1/10 న్యూమరేటర్ కి వస్తే ఏమవుతుంది ఇంటూ 10 అవుతుంది. ఇంటూ 10 వెళ్ళిపోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి 10 తో డివైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 10√3 వస్తుంది, ఇక్కడ /10 వస్తుంది, ఇక్కడ /10 అంటే 4 into 10 అంటే 40 వస్తుంది, అవునా. ఇక్కడ 10 10 will gets cancel, 2 1 jar 2 5 jar కాబట్టి -1 by 5√3 you will get and ఇక్కడ 5 greater than -5/40 ఉన్నింది కదా, క్యాన్సిల్ అవుట్ చేస్తే 5 1 jar 5 8 jar కాబట్టి -1/8, అవునా. యాడింగ్ π/3 ఆన్ బోత్ సైడ్స్, π/3 కనుక యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుందో చూసుకోండి. యాడింగ్ π/3 యాడ్ చేస్తే π/3 -1/5√3 గ్రేటర్ దాన్ cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 3/5 గ్రేటర్ దాన్ π/3 -1/8 ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్, అవునా. ప్రూవ్ దట్ అన్నారు క్వశ్చన్ లో, ఖచ్చితంగా మనకు ఈ విధంగా అయితే మనము ఈజీగా ప్రూవ్ చేసేసినాం. ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి. మరి దీనికి సంబంధించిన టైప్డ్ నోట్స్ కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. టైప్డ్ నోట్స్ అవైలబుల్ లో ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.